Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਵਾਇਰ ਡਿਊ ਟੂ ਚਾਰਜ ਸਪੈਰੀਕਲ ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਡਿਸਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀਟ ਸਫੀਅਰ ਡਿਊ ਟੂ ਡਾਈਪੋਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੌਂਗ ਚਾਰਜਡ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ। ठीक है, एक वायर हैगी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्जड वायर हैगी आ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ ਲੌਂਗ ਚਾਰਜਡ ਵਾਇਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਮਡਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ। ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਜੇ ਸਰਫੇਸ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਮਾ, ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਰੋ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਲੈਟ ਆਰ ਬੀ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅਲੋਂਗ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ठीक है, जिथे आप पता करना इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इस वायर के कारण। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल पी ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ये साडे को फॉर्मूला हुंदा V इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, हुण आपां जाना इनफिनिटी तो आर पॉइंट तक। हुण आपां की कीता इत्थे नाउ वी शैल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बाय टेकिंग द फर्स्ट फाइनाइट डिस्टेंस r1 इंस्टेड ऑफ इनफाइनाइट। इनफाइनिटी की जगह आपां r1 डिस्टेंस तक ले लिया, ये डिस्टेंस लिया होया r1। पहला आपां इनफिनिटी तो नहीं आपां q तो इस p पॉइंट तक आए, इन्ना पहला कढ लैंदे हां। ठीक है, सो वो आप अकॉर्डिंग कर लिया। सो आप लिमिट चेंज कर दी। ठीक है, सो अगे साढ़े को सॉरी लिमिट दी हुई है, ये वैल्यू असी ई की वैल्यू पुट कर देंगे। ई तो सानू फाइंड आउट करना आंदा ही है। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू कि नहीं लैमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड आर कैप। सो ई की आप वैल्यू इत्थे पुट कर देनी है। ये देखो वैल्यू पुट कर दी, साढ़े को अंदर की रह गया आर कैप डॉट डी आर अपॉन आर। सो आर कैप यूनिट वैक्टर है, यूनिट वैक्टर की वैल्यू कितनी होंगी 1 होंगी है। दोनों सेम डायरैक्शन च है ने, जो ओपन करांगे कॉस 0 आएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, साढ़े को बच जाएगा डी आर अपॉन आर। सो 1 अपॉन आर की इंटीग्रेशन की होंगी लॉग आर, फिर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग एम माइनस एन की हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन। सो साढ़े को ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जे असी आर बराबर R1 ले लिया, R1 बराबर R2 ले लिया, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हुण अगे असी डिस्कशन है, साढ़े को रिजल्ट आ गया। नाउ इफ वी इवैल्यूएट द पोटेंशियल विद रिस्पैक्ट टू इनफिनिटी, इनफिनिटी लिए आप पहले R1 इनफिनिटी जगह R1 लिखता सी ना, R1 की जगह की कर दो इनफिनिटी कर दो, तो बी आर साढ़े को हो जाना फिर इनफाइनाइट हो जाना। दिस इज बिकॉज द assumption of infinite long wire amount to infinite amount of charge, therefore sum of finite contribution for each part of infinite amount of charge leads to infinite की हो जाएगा उच्च पोटेंशियल हो जाएगा। बट दिस डज नॉट कॉज एनी सीरियस प्रॉब्लम, इन्हों कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज ओनली द डिफरेंस इन द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। मैं दसिया सी डिफरेंस पहला ही जो डिफाइन किया गया है। ठीक है, चॉइस ऑफ इनफिनिटी फॉर अ जीरो पोटेंशियल इज ओनली द कन्वीनियंस, ये सिर्फ साड़ी कन्वीनियंस लिए। इट मे बी नोटेड दैट इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस विच हैज़ अ रियल सिग्निफिकेंस एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो इतने एब्सोल्यूट पोटेंशियल का जी वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो सिग्नीफाई करता, इसलिए आप ये सानू कोई सीरीयस प्रॉब्लम नहीं हैगी। सो आप पोटेंशियल डिफरेंस नू ही डील करते हैं। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਆ, ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਦੇਤੀ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ V1 ਮਾਈਨਸ V2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ R2 ਅਪੋਨ R1। R1 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 0.1, R2 ਹੈਗਾ 10 ਮੀਟਰ, ਲੈਮਡਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਇਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਵਾਇਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਇਰ ਹੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵਾਇਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ, ਲੂਪ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਮੋਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, P ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, X ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ R, ਤਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, हाइपरन्यूज आ जाएगा √x² प्लस r² का रूट। सो ये कहानी तुसीं पढ़ लेना, सौखी हैगी है। सब तो पहला अगेन असीं फॉर्मूला लगावांगे dy dv इज इक्वल्स टू, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला सानूं पता ही हुंदा kq अपॉन r, k नूं आपां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैंदे आ, q स्मॉल d क्यू अपॉन r तक का डिस्टेंस, d क्यू क्यों लिया स्मॉल लेंथ एलीमेंट लिए, चार्ज भी स्मॉल आएगा d क्यू। सो d क्यू की वैल्यू पुट कर दी लैमडा dl, तो आर साढ़े को जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू कितना हैगा आ, वो असी पुट करता x² प्लस r² पावर 1/2। दैन इंटीग्रेट करांगे, इंटीग्रेट करके पूरा सॉल्व करांगे dl, पूरी गोल हैगी आ, रेडियस ਉਹਦਾ r हैगा, पूरे लिए इंटीग्रेट करांगे तो किन्नी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई r।
ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲਈ ਆਪਾਂ फाइंड आउट ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है कि ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਮਡਾ ਇੰਟੂ 2πr। ठीक है ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ E = -del V। ਜੇ ਤੁਸੀਂ V ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਨ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਫॉर ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਡਿਸਕ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2πy ਨਾਲ dy ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਫੋਮ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਕ ਦਾ ਕੋਈ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਜੇ x 0 ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਜੇ x greater than r ਹੈਗਾ, ਬਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ E ਜੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ -del of V। ਸੋ B ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਉਹਦਾ ਡੈਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ E ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ V ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ x 0 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਜੇ x greater than r ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਚਾਰਜਡ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ। ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫॉर ਦਾ ਸ਼ੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੈੱਲ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਲਿਖਿਆ। ਸੌਰੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਕਰਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਐਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਐਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਉਹ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਈਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਡੈਲ ਆਫ 1/r ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੀਟਾ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, cos 0 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਾਂ 180 cos ਥੀਟਾ -1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਉਹੀ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਅਤੇ cos 90 0 ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਸੋ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਇੰਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਇੰਨਾ ਅਤੇ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਹੈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/4πε ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ VP²। ਇਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ VP ਅਤੇ AP ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ P = Q × 2L।
सो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੀਅਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਅਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕੱਢਿਆ, ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਅਰ ਇਨਟੂ ਵੋਲੀਅਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਚਾਰਜ। ਫਿਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਕਨੈਸ ਉਹਦੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ dy, ਬਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸ਼ੈਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਔਨ ਦਾ ਸ਼ੈਲ, ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਟੂ ਸ਼ੈਲ ਇਨਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਚਾਰਜ ਦਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਰੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਡੀ ਦਾ ਅਗੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/4 ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਆਰ, ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ y³ ਸੋ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੈੱਲ ਆ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਔਨ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਹੈ ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਲੀਅਰ। ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲਾਈਕ